परम प्रेममय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री बर्दा आज भरोसा जयदेव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य स्नेहर पात्र परिचालक महोदय, सहप्रार्थी ऋत्विक देवता मंडली, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता मातृमंडली, छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु। जहा हो आज ये सत्संग उद्देश्य ये जो नूतन बासगृह प्रदान करिसेंती एवं ये नूतन घर रे जो सत्संग प्रदान करिसेंती तार उद्देश्य उपरे किछि आलोचना करिवि। तेणु ये जो घर जेतेबेले आमे तैयारी करू से समय आमे वास्तुशास्त्र आमे देखि थाउ। पूर्व उत्तर दिगरे ठाकुर घरटा हबो, दक्षिण एवं पूर्व दिगरे रोषेई घर हबो, पश्चिम दिग गुड़ाक लैट्रिन रूम हबो एवं सीढ़ी रूमटा दक्षिण रु उत्तर दिग को मुखा करिथिबो। ए गुड़ाक आमे वास्तुशास्त्र अनुसार आमे सब करू। दिने ठाकुरଙ୍କ पाखरे जणे जज साहेब आसी निवेदन करछन्ते, से रिटायर्ड हला परे गुटे सुंदर घरटी बनैछन्ती वास्तुशास्त्र अनुसार। ठाकुरଙ୍କ पाखरे जेतेबेले जाई करी निवेदन करछन्ते जे ठाकुर मो बहुत घर गुटे बनैछि एवं से घरटीर आपण नामकरण करंतु एवं ताकु वास्तुशास्त्र अनुसार मो बनैछि। ठाकुर से जज साहेब को कहउछन्ते जे तुमे जेतेबेले चाकरी करूतलो सेतेबेले कोउठी रहउतलो? से कहले ठाकुर मो भड़ा घरे रहउतिली। जो सरकार घर गुडा को बनाते से गुडा कोन वास्तुशास्त्र अनुसार? कहले ना, कोनोसी घर वास्तुशास्त्र अनुसार सरकार घर बनाते नै। तमे ताले से घरे रहिछ? कहले हां रहिछि। ए रहिथिबा भितरे तुम चाकरी जीवन भितरे कोनोसी दुख जंत्रणा विपत्ति आसी? कहले ना, केबे भी आसीने। काहे की? कहले ठाकुर आपण मु जेबेटु दीक्षा नैछि आपण विधानटा को मु ठीक ठीक पालन करिछि। कहले ठाकुर कहले ताई तुमे वास्तुशास्त्र फॉलो करो। ठाकुर कहले वास्तुशास्त्र फॉलो करो, जदि तुमे ताको विधानटा को निज जीवन चरित्र रे पालन करो ना ताने से वास्तुशास्त्र रे घर बनैतिले भी वैकुंठ समान घरटी हेबो नाही। तेणु ठाकुर केते सुंदर भाव रे कहि देले, बुझाई देले जे सबुठारु बड़ कथा होउची घरे जो माने उपस्थित रहिबे सेई माने जेमिति तकर परस्पर जेमिति स्नेह श्रद्धा भलो पाइबा हेकि रहिबा दरकार। आ जेते बेले आमे ठाकुरंकर स्थापना करू, जो जगह भी स्थापना करू जोठी ठाकुर विद्यमान होती, आमे जो ठाकुर घर बनाऊ मु तो केउझर मुरसुआ बा तुरुमुगा आसले मते बहुत आनंद लागे। एइति बे समस्त घर गुडा को ठाकुर घर गुडा को बहुत सुंदर मते बहुत आनंद लागे। आ दादा को ठाकुर घर तो मु बहुत जगह रे कहिछि, तीन चारिटा जगह रे कहिछि जाजन रे जे एते सुंदर बनछि। माने भक्त लोक नहले एबले ठाकुर घर होबनी। प्रथमे ठाकुर घरटा बहुत जगह देखिछि बाथरूम जेतकी बड़ ठाकुर घर बनै थांती। अरे ठाकुर रहिबे, बडमा रहिबे, बडदा रहिबे, आचार्य देव रहिबे, सुइबे कोठी, बसिबे कोठी, खाइबे कोठी, एटा तो हम चिंता हो दरकार। हम बेडरूम टा को लाख टका खर्च करबा किंतु ठाकुर घरटा गोटे बाथरूम भलिया हेतिबो। आजिर डेट रे सेइ भले प्राय देखा जाय। आमे ठाकुर को गौण करी निजे आराम से रहउचे। तो जेतेबेले ठाकुर को आमे हम घरे जेतेबेले विराजमान करू गोटे कटक रो कथा आमे दादा माने तो सब जानि छथि, जो माने जानि नाहंती जानिबा भी दरकार। जेतेबेले कटक मंदिर जेतेबेले हमरो किना गला, जो घरटी किना हला से घरटी रे प्रेत थिला एवं से प्रेत जेतेबेले थिला केही किणु नथिले, से घरटे भय रे केही किणु नथिले एवं एते माने माने बहुत डेंजर जगह थिला से जगहटा। जेतेबेले परम पूज्य पाद श्री बडदान को पाखरे निवेदन हला से समय रे से आशीर्वाद कले कला परे मध्य परम पूज्यपाद श्री बडदान को से घटना गुडा को सब कहउछन्ते जे से घरटा को केही किणी पारु नाहंते। सेठरे गुडे कन्याटी गुडे झियो पिलाटी आत्महत्या करिथिला। बडदा कहितले तुमे से घरटा को ही किणा आइतिला। किणा हला परे कलर दिया गला, सब हला। जो दिन परम पूज्यपाद श्री बडदा आसी उन्मोचन कले बा प्रतिष्ठा कले सेई दिन जो गेट रे जेतेबेले से ठिया हेइ जंती, जेतेबेले फीता कटा होची ता ऊपर जो द्वार सामना रे ठाकुरंकर गुडे काच बंधा फोटो टंगा आइतिला। जेतेबेले उन्मोचन होची से फोटोटा धड़ करी पड़ी गला। समस्त आश्चर्य होई गले, कहले एते मजबूत रे बंधा आइतिला से फोटोटा केबे भी पड़ी न तांता, किंतु धड़ करी पड़ी गला। काच गुडा को पूरा सबुआडे छिनबी नै गला। संगे संग दादा माने भाई माने जो माने थिले संगे संग ताको सफा कले एवं परम पूज्य बडदा से गेट सामने ठिया आइकरी हातडा बढाई करी कहले जा 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 एमिति कले। समस्त आश्चर्य जेतेबेले जा जा कले सेतेबेले समस्त त आश्चर्य हले। पुणी परम पूज्य पछआडे अनैले
ଅନେଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଥିଲା ଏତେ ମୋଟା ଡାଳଟା କଡକଡ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, ମାନେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, ଏତେ ମୋଟା ଡାଳଟା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି, କୌଣସି ପବନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ବି କହିଲେ ତୁ ପଳା ଯା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେଇ ଝିଅଟି ଆଗରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ 2 ଥର ଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇଛି ଏବଂ ତାର ଲୋଭ ଥିଲା ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଶାଟା ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେତ ହେଇକିନା ସେଇ ଘରଟାରେ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଠାକୁର ନିଜେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ, ସେଇ ଦିନ ତାର ଆତ୍ମାଟି ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ମାନେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା ପରେ, ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ପଳେଇଲା, ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁକୁ ଆଣିକିନା ଆମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂଷିତ ପରିବେଶ, ଜୀବାଣୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଖରାପ ନଜର ଗୁଡାକ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବିରାଜମାନ ହେଇଯିବେ, ସେଠି କାହାରିର ସେଠି ଆଉ ହବନି, ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଫଟୋଟା ତ ରଖିଦେଲେ ଘରେ ହୁଏ ନା, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ବି ତ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ମୁଁ ଫଟୋଟା, ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁ ଜଗିଥା, ଆମ ଘରକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପଶିବା ପାଇଁ ଦେବୁନି। ଚୌକିଦାର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି ମାନନ୍ତିନି। ବହୁତ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ହନୁମାନର ଟାଇଲ ସବୁ ଘର ଦୁଆରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଠି କକରୋଜ ହଗୁଛି, ଝିଟପିଟି ହଗୁଛି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ମଟର ଯାଉଛି, ହନୁମାନର ଫଟୋ ଉପରେ ଉଡୁଛି, এইগুলা କାହାରି ନଜର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ହନୁମାନର ଫଟୋଟା ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବୋଧେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ହେବେନି, ଆମେ କେବେ ମରିବାନି, ବଞ୍ଚିକିନା ରହିଥିବା। এই ସବୁ ଗ୍ଲାନି ଯୋଉଗୁଡାକ, এইଗୁଡାକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଆମର କ୍ଲିୟର ହୁଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କେବେ କ୍ଲିୟର ହୁଏ ନା, କେବେ ବି କ୍ଲିୟର ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ମାନେ ଯେ ଏଇଠି ମଣିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଏ ମାନେ ଖାଲି ଯାଜନ କରିଦେଇକିନା ପଳେଇଲେ ତା ନୁହେଁ। এইটি কেমিতি এই ঘরে ভালো সন্তান মানে কেমিতি হেবে, তার গোটে জীবন্ত উদাহরণ। আমি ঘরটা বনাইলে, ঠাকুরকে রখিলে, সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা কলে, কিন্তু বাপা মা কু সেবা কলে না, কিছু লাভ হব না। ঠাকুর গোটে কথা কইলে, যে তুমি নিজ বাপা মা বা শাশু শ্বশুরଙ୍କର সেবা করে না, সে মতে भी সে ভালো পায় না। মানে নিজ বাপা মা কু যে ভালো পায় না, সে মতে भी ভালো পায় না। মানে ঠাকুর কেতে জীবন্ত কথাটা কইদেলে। তেণু আমি ঘরটা বনিবা মানে এই পরিবারে যে মানে থিবে তাঙ্কু আমি ভালো পাইবা দরকার, তাঙ্কু আমি দেবতা বলি মানিবা দরকার। সেইথিপাই তো ভাগবতরে লেখা আছে মাতৃ দেব ভব, পিতৃ দেব ভব, আচার্য দেব ভব, অতিথি দেব ভব। কাহিকি মাতৃ দেব ভব কুয়াগলা? সেটা তো শিব দেব ভব লেখা হইতান্তা ভাগবতরে, গণেশ দেব ভব লেখা হইতান্তা। কাহিকি মাতৃ দেব ভব? প্রথম দেবতা হচ্ছেন জীবন্ত চলন্তি দেবতা হচ্ছেন বাপা মা, তা ছড়া আর কেই নুহে। তেণু সেমানকু আমি এই ঘরে পূজা করিবা দরকার প্রত্যেক দিন, তাহলে যাই ঠাকুর খুশি। এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাম। পূজা আরাধনা প্রার্থনা ইষ্টভূতি দেবা এইগুলা তো প্রথমে, এগুলা তো আবশ্যকতা রয়েছে। কিন্তু আবশ্যকতারু আমি শিখিবা কোন? এই ঠাকুরଙ୍କଠୁ আমি শিখিবা কোন? যে পরিবারটাকে আমি বৈকুণ্ঠ সমান কেমিতি তৈরি করিবা, পরস্পর কেমিতি সমস্ত স্নেহ শ্রদ্ধারে রহিবা, এইটা তো মেন জিনিস। তো তেণু এই যে বাপা মাঙ্কর গোটে উদাহরণ দেবি, গোটে শাস্ত্রর উদাহরণ দেবি। আমি বিঠ্ঠলর পূজা হুয়ে মহারাষ্ট্রে, বিঠ্ঠল মানে বিষ্ণুঙ্কর মূর্তি। এই যে বিষ্ণুঙ্কর মূর্তি যে পূজা হুয়ে, এটা কেমিতি পূজা হলা, তার প্রথম ইতিহাস যেতেবেলে আপন জানিবে আশ্চর্য লাগিব। তা টিকে কথা কইবি, যেহেতু টিকে পুরাণের কথা কইবে। যেতেবেলে বিঠ্ঠল মূর্তি স্থাপন হলা, তা পূর্বরু যে ভক্ত মাধ্যমরে সেটা স্থাপনা হইতলা, সে ভক্ত গোটে ডকায়ত বদমাস ଥିଲା। তা বাপা মা ସବୁদিন কষ্ট দউতলা। কষ্ট দউতলা মানে কি, তাঙ্কর স্বামী স্ত্রী যদি কোনসি আড়কু যাউতিলে, তাঙ্ক বাপা মা বোঝ বুঝতিলে এবং তাঙ্ক স্বামী স্ত্রী তাঙ্ক লেবর ভଳିଆ ট্রিটমেন্ট করুতিলে বাপা মাଙ୍କୁ। এইমিতি দিনে তাঙ্কর ইচ্ছা হলা, আর সেই যে বাপা মা সেমানে হচ্ছেন বিষ্ণুঙ্কর ভক্ত, ସବୁବେଳେ নামময় ହେଇକିନା রହୁতিলে, পুরা নিষ্ঠাপর ভাବରେ পুଅକୁ ବୋହୂକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। দিনে তীর্থ করিবা ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ବାପା ମା। ବାପା ମା ବୁହିଛନ୍ତି ବୋଝ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛି, ସେ ପିଲାଟି ଯେଟା ବଦମାସ ପିଲାଟି, ସେ ଦେଖୁଛି যে স্বর্গরু 3টি পরি উলেইকিনা আসিলে। সে সেইগুড়াক সে দেখুছি, সমস্তে শুই পড়ছে, তার বাপা মা শুই পড়ছে, তার স্ত্রী শুই পড়ছে, কিন্তু সে তা পুয় সে নিজে দেখুছি 3টি পরি উলেইকিনা আসিলে এবং উলেই আসিনা তাଙ୍କ বাপা মা কু সে পাদ ধুই দেলে। ইয়ে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে, এই পরি গুড়াক কিଏ? এবারে মো বাপা মার পাদ খাইকি ধুଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଲେ, ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ 3 ଜଣ ପରି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା। ସଫା ହେଇଗଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ସେ ପୁଅ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ସେ କହିଲା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା, ସେ କହୁଛି ଯମୁନା, ଇଏ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ। କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପାଦ କାହିଁକି ଧୋଇଲେ? ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଥାନ୍ତେ। କହିଲେ ଆମେ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କଲୁ। ସତ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଛି ନାରଦକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ କୋଉଠି ରୁହ? ଯୋଉଠି ମୋର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ମୁଁ ସେଇଠି ରୁହେ। ତ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ନାମମୟ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଧୋଇଲେ ଏମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ସଫା ହେଇଗଲା। କହିଲେ ମୋ ଗଙ୍ଗା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ଆସନ୍ତି, ଚୋରରୁ ଡକାୟତରୁ ଖଣ୍ଟରୁ ସମସ୍ତେ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ମୋ ଶରୀରଟା ମଇଳା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ମୁଁ ପାଇ ମୁଁ ତାର ପାଦଟା ଧୋଇଦେଲି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା, ହୃଦବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଯେ ଜଣେ ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ବି ଉଲ୍ଲେଖିନା ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବା ତାର ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ବୋଝ ବାପା ମା ବୋହୁଥିଲେ ସେ ପୁଅ ବୋହିକିନା ଗଲା, ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବା କଲା। ସେବା କରୁ କରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଏଇ କରୁ କରୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ କେତେ ବଡ ଖରାପ ଲୋକ ଥିଲା, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଆସିକିନା କଣ କଲେ ଯେ ତା କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ କବାଟ ଅଟୋମେଟିକ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଲଗା ହେଇ ନଥିଲା ତେଣୁ ଖୋଲିଗଲା। ସେତେ କହିଲେ ଆପଣ କିଏ? କହିଲେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। এই ইটা গুটে ধরিଥିଲେ সেই ইটাটাକୁ ফিঙ্গি দেলে। স্বয়ং বিষ্ণু ইটাটাକୁ ধরিকিনা କହିଲେ এই ইটাটা ଯୋଉଟା ତୁମ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଲି সেই ইটাটা ଉପରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରି ସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବି। ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆସିକିନା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ କେହି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ସେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଯତ୍ନ କଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ସେବା କରିବା କଥା ସବୁ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଭକ୍ତ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଇଟାଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି। କହିଲେ ତୁ ଭଲ କଲୁ ରେ, ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ସେବା ଦେଖି ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଦେଖ ଏଇ ଇଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଇଟା ଉପରେ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ବିଠଲ କୁହାଯାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପୂଜା କରାହଉଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାକୁ ସେବା କଲେ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଚଳନ୍ତି ନିଜର କୁଳ ଦେବତା କିଏ? ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, କିଏ ସରସ୍ୱତୀ, କିଏ ମନସା, କିଏ ଦୁର୍ଗା, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଘରର କୁଳ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ଏବଂ ମା। ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଜୀବନ୍ତ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଇଗ୍ନୋର କରୁ। ଆମେ ଛୁଆମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତି। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ, ବେଶୀ ପଢାପଢି କରିଦେଲେ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଥିଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା ସେ ଚେୟାରରେ ନ ବସିକିରି ତଳେ ବସିଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଚେୟାରରେ ବସ। କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ କେମିତି ବସିବି? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସି ପାରିବି? ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚେୟାରରେ ବସି ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସହଜ ଜ୍ଞାନଟା ଶିଖିଲେ କେମିତି? ବାପା ମାଙ୍କର ଆଚରଣ ଠିକ ଥିଲା ବୋଲିକିନା ପୁତ୍ର ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ଏଇ ଯୋଉ ଘରେ ଏଇ ସଂସ୍କାରଟା ପାଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କେମିତି ବସିବି, କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ଏଇ ସହଜ ଜ୍ଞାନଟା ସେଇଠି ଶିଖି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାପା ମା ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ପୁଅ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବ, ଏଭଳିଆ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସହଜ ଜ୍ଞାନଟା, ଏଇ ସହଜ ଜ୍ଞାନଟା କେମିତି ଶିଖିବା? ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଣେ ନ ଆସେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସହଜ ଜ୍ଞାନଟା ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବାପା ମା ଏଇମାନେ ସହଜ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଶିଖିଲେ? ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ଜଜ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୁଲିସ କର୍ମୀ ମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିବେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଘାଟଟାକୁ ତୁମେ ଏଠୁ ଉଠିକିନା ପଳାଅ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ କିଛି ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଧଉଥିଲେ।
ଯେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ମା। ଯେତେବେଳେ ଗାଧଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଇରନ ବାଜିଲା, ଆସିଲେ, ଠିଆ ହେଲେ, ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଉଠିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ପଳେଇଲେ। ନବକୁମାର ଯୋଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନବକୁମାର, ସେ ଯାଇକରି ଘାଟ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ, ଠିଆ ହେଲା ସମୟରେ ଯେ ମା ମୁଁ ପୁରା ଏଇନା ଗାଧେଇବି, ଆପଣ କଣ ଶୁଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଉଠୁ ନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ କହିଲେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ନବକୁମାର। ତୁମେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନା? ମୋ ଘରେ 8ଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମୋର ପାଦ ଦବାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀଙ୍କର 12 ଜଣ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜଣେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେବ ସନ୍ତାନ, ମାନେ ତାଙ୍କର 8ଟା ପୁଅ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଆଉ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଦ ଦବାନ୍ତି ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀଙ୍କର। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କାହା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ହଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଗୁଡାକ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ, ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ସେଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେ, ସେଇଟା ଟିକେ କରିଦେ, ଆରେ ସେ ତାକୁ ପୁରା ଟିକେ ବାଲ୍ଟିରେ ଦେଇକିରି ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଇଦେ, ଏମିତି ସବୁ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ପାବନା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ନିଜେ ଇଟା ବୁଝିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 8ଟା ପୁଅ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ମା ଯେତେବେଳେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ନିଜେ ବଝରେ ଗୋଟେ ପାଚିଆରେ ଇଟା ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଚାକର ଲଗେଇକରି ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ଆଶ୍ରମ ଯିବା, ଯୋଉଠିକୁ ବି ଯିବା, ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଯିବା, ଆମେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି ଯିବା, ଅର୍ଡର ଦେବା ନାହିଁ। ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ସିଏ ବି ଅର୍ଡରଲି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଖିବା, କୋଉଠି ଆଜି ଗଛଟା ଟିକେ ପାଣି ପାଇନି ଦେଇଦେବା, କୋଉଠି ମଇଳା ପଡିଛି ଝାଡୁ ମାରିଦେବା, ବା ସଫାସୁତୁରା ଟିକେ କରିଦେବା, এইগুড়াক প্রাক্টিকাল কাম। এই প্রাক্টিকাল নিজ জীবন চরিত্রে যেতবে ক্রিয়াশীল হয়ে সেতবে নেক্সট জেনারেশন আমার সেমানে বি সেইগুড়াক করবে। আমি যদি সমস্তে অর্ডরলি হয়ে যা তাহলে দেখবে নেক্সট জেনারেশন কাম করা গোটে বি লোক নথিবে। তেমন প্রভাবতী এগুড়াক প্রাক্টিকাল জিনিস, ঠাকুরঙ্কর যেতে ভক্ত মানকর কথা কইলে প্রাক্টিকাল জিনিস এমানে কেমিতি কাম করুলে। সুভাষ চন্দ্র বোসଙ୍କ মামু মাই সেমানে টোটাল যেতবে পুরে পুল যেতবে পাবনা নদীর পানি পশি যাউতলা আশ্রম ভিতরকু, ସେମାନେ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି କରିକିନା ସେଠି ଗୋଟେ ବାଢ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ସେଠି ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ନିଜ ଘରୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନଗାର ଥିଲା ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ। ଜାପାନ ସହିତ ସେ ବିଜ୍ଞାନଗାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଯୋଉ କଥାର ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନର ଯୋଉ ସବୁ କଥା ବିଷୟରେ, ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ କେମିତି କଣ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହଉଥିଲା, ମାନେ କେତେ ଡେଭଲପ ଥିଲା ପାବନା ହିମାୟତପୁର। চিন্তা করন্তু এই বায়ুমণ্ডଳରେ যে কারেন্ট আছে এইগুড়াক সবু সেতেবেলে সবু যাঞ্চ করিকি জানিଥିଲେ সমস্তে। ঠাকুর এগাকু কইଥିଲେ কেষ্টদাଙ୍କୁ, মানে কেতে জিনিস সেতেবেলে ডেভেলপ ହେଇଥିଲା জিনিস। আর সৎসঙ্গরে এতে গুড়াক জিনিস আছে ଯୋଉଗୁଡିକ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପାଇବ। ଠାକୁର ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା କହିଲେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାହାରିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଅବିନ୍ଦାକୁ କହିଲେ, ଅବି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ହେଇଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଠାକୁର ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିବା, ଲୋକ ଠାକୁର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଆମେ ସେଇଠି ରହିଯିବା, ଆଗକୁ ଆଉ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବି, ଆମେ ଭକ୍ତ ହେବା କିପରି? ଖଲିଲ ରହମାନ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଖଲିଲ ରହମାନ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଥାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଥାନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା ଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଲିଲ ତୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁନି। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ବହୁତ, ତେଣୁ ସେଇ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ତୋର ତ ଛୁଆ ପିଲା ବହୁତ, তোর খাইবা পাই রোজগার সেমিতি কিছু নাই, বহুত কষ্টরে তু চলুছু। ঠাকুরଙ୍କ পাখে দেখ কেতে লোক আসছন্তি, যোমানে দীক্ষা নেইছন্তি, যোমানে দীক্ষা নেই নাহান্তি, সমস্তে নিবেদন করছন্তি। তু বি নিবেদন করতেনি। আমি বি তো যেমিতি কিছু গোটে প্রবলেম হয়ে গেলে আচার্য দেব পাখু দৌড়ুছে, কিন্তু আমি নাম করিবা নাই, কিন্তু মাগিবা বেলে আগে। তো সেই ভলিয়া যেতবে কহুছন্তি, খলিল রহমান কହୁছে ঠাকুর তো অন্তর্যামী, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক, মু কোন তাঙ্কু মাগিবি? সে তো সবু জানিছন্তি, মু কোন তাঙ্কু নিবেদন করবি? নিবেদন কিছু করিবার দরকার নাই। মোর যেতিকি দিন কষ্ট ভোগ করিবার আছে মু ভোগ করিবি, কিন্তু ঠাকুরঙ্কর বিধানକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଗଲେ
ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି କୁଷ୍ଟିଆ, ଯେ ଯାର ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, ଖଲିଲ ରହମାନ ବି କୁଷ୍ଟିଆ ପଳେଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଷ୍ଣୁଦା ଯୋଉ କୁଷ୍ଟିଆର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ ପାବନା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ ବଳେଇଲା ସେତେବେଳେ ଗାଁ ସାରା କହିଲେ ମୁଁ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛି, ଯାହା ଘରେ ଯାହା ଅଛି ଯଦି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦିଅ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବି ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘର ଯାଉ, କା ବାଡି ବଗିଚାରେ ବୋଇତାଳୁଟା ଟିକେ ହେଇଛି, ନାଉଟା ଟିକେ ହେଇଛି, କଖାରୁ ଟିକେ ହେଇଛି, ଆମେ ନେଇକରି ଯାଉ ଦେଓଘରକୁ। ସେଇଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ବି ହଉଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ କିଏ ପନିପରିବା ସବୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଖଲିଲ ରହମାନ ଗୋଟେ ଚାଦର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଯେ ନିଜ ହାତରେ ସେ ବୁଣିଥିବା ଚାଦର। ଯେତେବେଳେ ଖଲିଲ ରହମାନ ନିଜ ହାତରେ ଚାଦର ଦେଇଛି, ବିଷ୍ଣୁଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଜାଲି ଜାଲି ଚାଦରଟା, এইটা কোন ঠাকুর গ্রহণ করবে, এই মন ভিতরে এটা জাগ্রত হলা। যেতবে বিষ্ণুদা পৌঁছিলে আশ্রমକୁ, আশ্রম পাবনা হিমায়তপুর আশ্রমକୁ দেখুଛନ୍ତି, ঠাকুরଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ଗହଣା ବହୁତ ଲୋକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଚାଦର ସବୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଧୋତି ଗଞ୍ଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଗାପଟା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। এইগুড়ାକ ଦେଖିକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖଲିଲ ରହମାନ ଦେଇଥିବା ଚାଦରଟାକୁ କଣ କରିଛି, ସେ ନିଜର ସେଇ ଘୋଡେଇ ହେଇଥିବା ଚାଦର ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି, କହିଲା ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବିନି। କାହିଁକି ଦେଲେ ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରେ ହାଉଜାର ମ୍ୟାନ ବସିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଡବଲ MA 16ଟା ବିଷୟରେ ପଢେଇ ପାରୁଥିବା ଭଳିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଚାଦରଟା ଦେଇଦିଏ, ଠାକୁର କଣ କହିବେ, ଯେ ତୁ ଆଉ କିଛି ପାଇଲୁନି, ମୋ ପାଇଁ ଏ ଚାଦରଟା ନେଇକିରି ଆସିଛୁ। এই কথা যেତେବେଳେ চিন্তা করিকিনা সে কোন করছন্তি, লুচেইকিনা রখছন্তি, ঠাকুরଙ୍କୁ যাই প্রণাম করছন্তি। যেতেବେଳେ ঠাকুরଙ୍କୁ যাইকিরি প্রণাম করছন্তি, সেই সমୟରେ কোন ହେଇଛି, ঠাকুর কହୁছন্তি এই তু যা আনন্দ বাজার খাই করি আসু, খাই আসলে তু ମୋ পাখରେ বসিবু, তো সেটা আলাপ আলোচনা করিবি। উঠিকিনা সে যাଉছন্তি, চিন্তা করছি আরে ঠাকুর বোধে জানি পারলেনি ମୁଁ চাদরটা লুচেইছি, ଆଉ সে তাও কিছু কইলানি। উঠিকিনা যেতেବେଳେ আসছন, পুଣି পছপটু ডাকি দেলে ঠাকুর, এই শুন, କହିଲେ ଆରେ କୁଷ୍ଟିଆର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ। ସେତେବେଳେ ରେ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଦାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଟିକେ ଧକ୍ କରି ଉଠିଛି, କାଳେ ଠାକୁର ଜାଣି ପାରିଲେ କି ମତେ ଆଉ ଥରେ କି ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ଏଇଟା ତା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକି ବସି ପଡିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ କୁଷ୍ଟିଆର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ହଉ ଯା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇକରି ଆସିବୁ ଯା। ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୁଇଥର ହେଲାଣି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୂରିଆ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଠାକୁର ଡାକିଦେଲେ, ଏଇ ଶୁଣ, କହିଲେ ଆରେ ଖଲିଲ ମତେ କିଛି ଦେଇନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ସେଇଠି ବାଲି ଉପରେ ମାନେ ଗଡି ଗଡିକିରି କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କି, ଆଡେ ଶୋଇ ପଡିଲୁ କାହିଁକି ଏ ବାଲି ଉପରେ। କହିଲେ ଠାକୁର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କହିଲେ କ୍ଷମା କାହିଁକି କରିବି, ତୋର କଣ ହେଲା କହ। କହିଲେ ଠାକୁର ଖଲିଲ ନା ଗୋଟେ ଚାଦର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାଦର ପଡିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବି। କହିଲେ ଦେଖା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ମାଗି ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଗି ପକେଇଲେ, ସେ ଇଏ ଭିତରେ ଚାଦର ଭିତରେ ଲୁଚେଇକିନା ରଖିଥିଲେ, ଚାଦର ଖୋଲିକିନା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଚାଦରଟିକୁ, ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମେଲେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମେଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଚାଦର, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। କାହିଁକି ଜାଲି ଜାଲି ଚାଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଦର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମେଲେଇ ଦେଇକରି ନିଜ ଦେହ ଉପରେ ଗୁଡେଇ ପକେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାଦର ଅଛି, ତାକୁ ଠାକୁର ଗୁଡିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଖଲିଲ ଦେଇଥିବା ଏଇ ଚାଦରଟା ଗୁଡେଇ ପକେଇଲେ। ପୁଣି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବାହ କି ମୁଲାୟମ, କି ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଚାଦରଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମତେ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, সেই সমୟରେ ବିଷ୍ଣୁଦା ଭୀଷଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଖଲିଲ ରହମାନ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଖର ଜୀବନ କଟିଲା। ଏବଂ ପରମ ଭକ୍ତ ଇସଲାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖଲିଲ ରହମାନ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଯେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଅନନ୍ୟ। କାହିଁକି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ, ସେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି এই ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ହିଁ ହୁଏ ନା, ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବି ହୁଏ ନା। এই ବିଶ୍ୱାସଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା, ଆଉ ଆମର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବି। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ରାମଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜୀବନ୍ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସେ ବିଜୟୀ। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସେ ବି ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କେମିତି ଦେବତା ମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଉନ୍ନତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରିସେଣ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 4-5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, এই কথা ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କରିବି। ତ ତାହେଲେ এই রিসেন্টলি প্রফিট উদাহরণ যদি পুরাণ শাস্ত্রর মু উদাহরণ দিয়ে কাহিকি রিসেন্টলি প্রফিট বা পুরুষোত্তমକୁ গ্রহণ করা যায়। দিনে কোন ହେଇଛି দিনে রুক্মণী এবং স্বয়ং প্রভু কৃষ্ণ বসিଛନ୍ତି। রুক্মণী কହୁଛନ୍ତି হনুমান তো তোমার পরম ভক্ত, তুমি তো কেতে দিন হেলা আবির্ভাব ହେଇଛ এই ধরা পৃষ্ঠরে, কাই তোমাকে তো দিনে ବି দর্শন করিয়া পাই আসিলানি। সাঙ্গে সাঙ্গ গরুড় পাখরে থাতে তাঙ্কে যাও হনুমানକୁ ডাকি করি আনো। গরুড় গলে যাই গলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক স্বয়ং বিষ্ণু যে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে ডাকিଛନ୍ତି তুমি আস। হনুমান কলে মু কাইকি ଯିବି, মোর তো মালিক হউଛନ୍ତି স্বয়ং রাম, মোর হଉଛି কাণ্ডারি হউଛନ୍ତି রাম, মোর ভগবান হউଛନ୍ତି রাম, মু কৃষ্ণକୁ কাইকি দেখা করিয়া পাই ଯିବି, মু ଯିବି নাই। গরুড় ফেরিকিনা পড়ে আসলে, কাইকি হনুমান সামনারে গরুড়র কিছু নাই, কাইকি সিয়ে যদি থরে পিটিଛନ୍ତି গরুড় মরিଯିବ। তেଣୁ ভয়ভীত ଅଛି, ଆସିକିନା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କହିଲ? ସେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସ। এই কথা କହିଲେ, କହିଲେ ନା ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମର ହିଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହିଁ ଏ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲ। କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ହନୁମାନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି, ସେ ଯଦି ମତେ କୁଆଡେ ପିଟି ପୁଟା ଦବୁ। କହିଲେ ନା ତୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ଆସିଲେ ଗରୁଡ଼ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କରି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମର ହିଁ ରାମ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ମୋର ସମୟ ହେଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। କାହିଁକି ଯେ ଆଗରୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଏ ନଛଣା କରିକିନା ଆସିଥିବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହନୁମାନ ଭିତରେ ପଶିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ପାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହନୁମାନ। ସେମାନେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ପଚାରିକିନା ଆସେ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ସେ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଏମିତି ଠେଲିକିନା ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି ହନୁମାନ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ତୁମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ? କହିଲେ ନା ତୁମକୁ ତ ଦେଖୁଛି ନର ଶରୀର ଧରିକିରି ଠିଆ ହେଇଛ, ତମ ନାଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାମଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରତିଛବି ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କରି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ଯୁଗରେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୀତା ମା କାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀ ଆଡେ ହାତ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କାହିଁକି ଜୀବନ ସାରା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପୁରାଣରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଛେ। ଯାହା ବି ହଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀଭୂତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।